गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कै दुखड़े सड़ियों काली होइया देहरी, नानक मैं तन भंग। जाना पानी ना लहा, जैसे ती मेरा संग, जित डिठै तन पर फुड़ै, चढ़ै चवगण वन। जित डिठै तन पर फुड़ै, चढ़ै चवगण वन। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाईमान, शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते वालिए कुल आलम, लोक परलोक सवार देने वाले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद विच सजे हुए इन्हां विशेष दीवानां दीयां हाज़रियां भर रहे सन्मानयोग सत्कारयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बड़ी महान बख्शिश रहमत हुई है। गुरुदेव की पावन गोद विच जुड़ बैठ के गुरु घर के रागी सिंघां पासों आप जी ने धुर की बाणी के पावन कीर्तन श्रवण कीते ने। आओ हुण कुछ कुछ समय लई पावन गुरबाणी की विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए। विचारां नूं प्रारंभण तो पहलां जिन्ने शरीर आप सतगुरां की गोद विच बैठे हो, दर घर की मर्यादा नूं मुख रखदिआं गुरु बख्शी फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पावन बचन जिस दा पाठ मैं आप जी दे नाल साझा कीता है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी सलोक वारां ते वधीक विचों सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब महाराज की रसना तो उचारण किया होया दर्ज है। जिवें कि अपने नाम तो ये बाणी बड़ी स्पष्ट है कि वो सलोक जिहड़े वारां तो वध गए, सलोक वारां ते वधीक। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच जिहड़ियां वारां दर्ज ने, वो मूल रूप विच पहलां पौड़ियां सन, उन्हां दे नाल गुरुदेव ने सलोक बाद विच ऐड कीते ने। जिहड़े सलोक दर्ज हो गए वो अज सानू आसा की वार गुजरी वार जिहड़ियां वारां ने इन्हां दे विच मिलदे ने, ते जिहड़े सलोक वारां दे नाल नहीं दर्ज कीते उन्हां नूं अखीर ते सतगुरु ने एक सरलेख दिता, सलोक वारां ते वधीक। उन्हां सलोकां विचों एक बचन मैं तुहाडे नाल साझा कीता है। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दे के मनुख नूं अपने मूल की पहचान करन दी गल आखी है। उन्होंने जिक्र किया है कि जिहड़े लोग अपने मूल दे नालों टुट जाते हैं, जिन्हां दा मूल नालों तोड़ विछोड़ा हो जाता है, उन्हां दा जीवन किदां दा हो जाता है। गुरु नानक साहिब महाराज ने पावन बचन रखिया
ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ। ਸਾਡੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਤੇੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਸਮਝੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਯੁਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਪੱਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ। ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਸਾ ਟੱਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਪੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ? ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਖਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਸੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲਰਿਆ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਸੂਰ ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ। ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੱਬਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਪੱਬਰ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਉਹ ਤਲਾਬ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਤੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰੱਖੇ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਹਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਦੋ ਬਚਨ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਸ ਤਲਾਅ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੜ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ? ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਭੌਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਭੌਰਾ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਭੌਰਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੌਰਾ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਭੌਰੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਭੌਰਾ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ।
सतगुरु महाराज कहते हैं एक मूल ना बुझन अपना, एक वो ने जिहड़े मूल नूं बुझदे नहीं, मूल नूं समझदे नहीं। हाँ, उन्हां विच एक खसलत है अणहोंदा आप गणाए दे पल्ले कोई करतूत नहीं है, पर अपने आप नूं गणाउंदे बहुत वड्डे ने। वो कहते ने दुनिया दे मजहब की गल होवे साडा ना उहदे विच आवे, कोई धर्म का कर्म होवे, कोई समाज का कर्म होवे, भावें मेरे पल्ले करतूत कौडी दी ना होवे, पर मेरा नाम उहदे विच आउणा चाहीदा है। अणहोंदा आप गणाए दे। खैर शब्द थोड़ा जिहा लमेरा, हों ढाडी कहानी जात होर उत्तम जात, सदाएं दे तिन्ना मंगा, तिन मंगा जे तुझै ध्याए दे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने बड़ी प्यारी गल आखी। उन्होंने पब्बर नूं सवाल किया, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन मन, तेरे उत्ते कौल दे फुल खड़े होए सी, कह दो खड़े सड़े होए, तेनू दुख की लग गया, तू सड़िया क्यों है? काली होई आ देरी, तेरा शरीर काला हो गया। नानक मैं तन भंग, मैनू इस गल का जवाब दे, इहदा रीजन की है? हुण पब्बर ने जवाब की दिता, कहण लगा जाना, मैं जानदा हाँ मैं क्यों सड़ गया। वेखो जान लेना भी बहुत वड्डी गल हुंदी है। जे बंदा जान लवे फिर उपराले करदा है, जे जानदा ना होवे फिर उपराला भी की करेगा। हुण तुहानूं रोग दा पता लग जावे, तुसीं डॉक्टर दे कोल जाओगे, जे रोग दा पता ही ना होवे ते डॉक्टर नूं की जाके दसोगे भी की रोग है। इस करके जिन्हें जान लिया वो भी बहुत वड्डी गल है। जाना पानी ना नहा, उन्हें आख्या मेरे सड़न का कारण यह है भी अगे मेरे लागे एक दरिया वगदा सी ते मेरा उस दरिया दे नाल संबंध सी, मेरे लागे समुंदर सी, कोई भी पानी का एक वड्डा स्रोत सी। ये ख्याल करो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच ये वाक ने, गुरुदेव कहते ने गुर समुंद नदी सब सिखी। गुरु समुंद है ते सिखी की है नदी। हुण इस नदी का संबंध इस समुंदर दे नाल है। जदों इस समुंदर दे नालों, इस मूल दे नालों ये नदी टुटदी है, उदों सुकदी है। बड़ी सीधी जी गल है। छप्पड़ ने जवाब दिता, कहण लगे मैनूं पता लग गया भी मैं क्यों सड़ गया हाँ, मेरा शरीर क्यों काला हो गया। वो कहण लगा पहला मेरे लागे दरिया वगदा सी। भाई वीर सिंह ने एक बड़ी कमाल की गल आखी, कहण लगे भी कोले नूं चिट्टा करन लई किसी बंदे ने बड़ा जोर लाया। कोला काले रंग का हुंदा ना, उन्होंने बोल रखे, कहण लगे साबण ला ला धोता कोला, दुध दही विच पाया। हुण कोला काले रंग का है ते काले रंग नूं निखारन दे लई बाजार विच बड़े प्रोडक्ट ने। ते भाई वीर सिंह ने उदाहरण की दिती, कहण लगे मैं भी कोले नूं काले तो चिट्टियां करन लई उन्होंने साबण ला के बड़ा रगड़ रगड़ के धोता। साडा भी जोर किते ना किते उही लगा रहिंदा। असीं भी भाई वीर सिंह वांगू बड़ा उद्यम करते हैं शरीर रूपी कोले नूं धोण दा, पर मुश्किल यह है भी असीं धोने जरूर आ, पर सानूं पता नहीं है भी धोना किहड़ी चीज़ नाल है जां इहदा रंग किवें चमकना है। भाई वीर साहब कहंदे ने, भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, साबण ला ला धोता कोला, दुध दही विच पाया। फिर मैनू किसी ने दसिया इनू दुध विच पा के वेख, कोई मेरे वर्गा सियाणा सी लागे, उन्हें कोले नू दुध विच पा दिता। कोला ते की चिट्टा होना सी, दुध भी काला हो गया। दुध दही विच पाया, किसी ने आख्या दही नाल बड़ा रूप चढ़दा है, दही विच पा के वेख ला। दुध दही विच पाया, जदों नहीं ना गल बनी तो एक सियाणा होर आ गया, उन्हें आख्या जा इदां कर, ललारी बड़े रंग रंग दिंदा, लारी दे कोल लै जा, असीं पग रंगाउने आ, चुन्नी रंगाउने आ, कोले नूं उहदे कोल लै जा। कहंदे मैं खुंबे लै गया, उत्थे खुंब दे उत्ते लै गया उहनूं रंग चढ़ाउण लई। साबण ला ला धोता कोला, दुध दही विच पाया, खुंबे चाड़ रंगण भी धरिया, रंग ना उस वटाया, पर उहदा रंग फिर भी बदलिया नहीं। सगों हुंदा किसी विछड़ के कालख सी आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी। कहण लगे होर कालख ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਾਲਖ ਉਹਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
जे ये अपने मूल नाल मिल गया इहदा रंग आपे ही बदल जाना। कह लगे जदों उहनूं मैं अंग अग नाल ला के वेख्या चढ़दा रूप सवाया, जदों उस कोले नूं अग दे विच सुटिया ना ते उहदा रूप चढ़ गया, उहदा रंग बदल गया, वो फिर लाल हो गया। हुण साडा जिहड़ा रंग है, जिन्हों सतगुरु ने आख्या असीं अंदरों काले होए पए आ, माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत यही। गुरुदेव ने आख्या इस मन नूं जन्मां जन्मांतरां दी मैल लगी हुई है, ये मैल लवेगी किवें? जिद्दन अपने मूल दे नाल जुड़ जाएगी। जिन्ना चिर तक असीं मूल नाल नहीं जुड़ते उन्ना चिर तक इहदा रंग नहीं बदलना, उन्ना चिर तक ये जोत स्वरूप नहीं होना। जदों ये अपने मूल गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नाल जुड़ गया, मन अपने आप बदल जाना। इस करके मूल बड़ी वड्डी चीज़ है। तुसीं किसी शाहूकार नूं पुछो, वो कहिंदा मूल ते मूल दे उत्ते फिर की लगदा नाल व्याज। हालांकि चीज़ां तृष्णा विचों निकलियां ने, बंदा धन संपत्ति वधाउण दे लई मूल दे नाल व्याज लाउंदा है, शाहूकारा करदा है। वो कहिंदे कोई शाहूकार सी, मैनूं निक्की जी एक लघु कथा चेते आ गई। उहने किसी बंदे नूं करजा दिता, किसी बंदे नूं उहने पैसे दिते। बंदा मातड़ सी, गरीब सी, उहदे कोल करजा लथा ना, ते जिन्ने मूल दिता सी ते जिहड़ा व्याज सी उह तों भी दुगना तिगना हो गया। वो बड़ा परेशान होया भी मैं मूल ही नहीं ला सकदा ते व्याज होर दुगना तिगना बन गया, क्योंकि मूल तो बिना तो व्याज नहीं ना लगता। वो बड़ा परेशान होया। शाहूकार ने भी उन्होंने तंग किया ते राजे तक पहुँच हुई। राजा बड़ा दानी सुभाਅ दा सी, उन्हें शाहूकार दे अगे एक वास्ता पाया। कहन लगा भी शाहूकारा, बंदा मातड़ है, तू अपनी जगह सच्चा, तेरी रकम गई है, व्याज रकम तो बहुत दुगना तिगना बन गया है, इस करके दे ते नहीं सकदा, पर मैं तेनों एक अर्ज करदा भी तू एक चीज़ छड्ड दे, जां मूल छड्ड दे जां व्याज छड्ड दे, भी एक चीज़ का त्याग कर दे, ये भी थोड़ा जिहा सौखा हो जाएगा। हुण शाहूकार ने वेख्या भी व्याज तो ज़्यादा बनया पिया, ये बंदे की खसलत है ना, बंदा ये वेंदा है, बंदा पूरा नाप तोल के चलता है ना। उन्हें वेख्या भी मूल तो मैं दिता सी 1000 रुपया ते व्याज बनया पिया 3000, इस करके क्यों ना मैं मूल छड्ड देवां ते व्याज लै लवां। वो राजे नूं उन्हें बड़े सोच विचार के गल आखी। कहन लगा ठीक है जी, तुसीं इदां करो, मूल रहण दिओ ते व्याज दवा दिओ। मैं मूल छड्डिया, इहनूं कहो जिहड़ा मेरा रुपया 3000 व्याज दा बनिया वो दे दे। राजे ने अगे जवाब दिता ठीक है, दोवें जाने आपो अपने घरां नूं जाओ, तू व्याज काहदा मंगदा है जे तू मूल ही छड्ड दिता ते। इस करके मूल दे सिर उत्ते ही व्याज है ना, ते तू आप कहा भी मैं मूल छड्डिया मैनूं व्याज दे दो, ते मूल तो बिना व्याज किवें मिल सकदा? उहदा कर्जा माफ हो गया। इस करके मूल की पकड़ रखनी बड़ी जरूरी है। जिहड़ा मूल दे नालों टुट जाता है उहदी जिंदगी फना हो जाती है, वो तबाह हो जाता है। साडा मूल गुरु ग्रंथ साहब महाराज है। तुसी मच्छी का मूल पानी है, मच्छी पानी नूं छड्ड दवे वो बर्बाद हो जाएगी, सिख बाणी नूं छड्ड दवे ते तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भाई गुरदास साहब ने कुछ उदाहरणां दित्तियां ने, मैं तुहाडे नाल साझीआं करदिआं। उन्होंने आख्या जिहड़ा बेमुख है ना, बेमुख हुंदा है जिन्हें अपना मुख गुरु वाले बन्नेओं भुआ लिया। जिहड़ा मूल दे नालों गवाच गया, बेमुख मूलों घुथिया दुख सह जमाने। जिहड़ा बेमुख है, जिहड़ा मूल दे नालों टुट गया, वो दुख सहिंदा है जमा दे जमाने। उदाहरणां बड़ियां प्यारियां दित्तियां। रतन मणि गल बांदरे किह कीम न जाणे। वो कहंदे ने बांदर दे गल विच रत्ना दी मणि बन दिओ। बांदर नूं कोई सार है उस चीज़ दी जी? उन्होंने कोई सार नहीं है वाहिगुरू जी। ਉਹਦੇ ਲਈ एक बोझ है, ਉਹਦੇ ਲਈ भार है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਹੈ। रतन मणि गल बांदरे किह कीम न जाने। दूजा बचन रखिया कड़छी साओ न संभले, भोजन रस खाने। जिहड़ी कड़छी है,
ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨਾ ਸੰਭਲੈ। ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸਵਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁੰਝੀਆਂ। ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੜਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੜਛੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਕੜਛੀ ਵਰਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨਾ ਸੰਭਲੈ, ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣੈ, ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ, ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਿਆਣੈ। ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਡੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਭੌਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੁੱਝੈ ਜਾਣੈ ਬੁਝਾਈ। ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ, ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਿਆਣੈ, ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗਦੈ, ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੇ। ਨਾਭ ਕਮਲ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥੂਰੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥੂਰੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੇ, ਗੁੱਜਰ ਗੋ ਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਖਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬੇਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥਿਆ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਤਨ ਮਣੀ ਬਾਂਦਰੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਅੱਗੋਂ ਪੱਬਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਜੈ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਨ ਖਿੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹੇਠ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਣਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਐ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹੇਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉੱਭਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿੱਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਮ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।